வணக்கம். இணைந்திருக்கின்றோம் ஓம் தொலைக்காட்சியின் இன்றைய நாளுக்கான செய்திகளோடு. அகில இலங்கை சபரிமலை ஸ்ரீ சாஸ்தா பீடத்தில் வேத பாராயணம் இடம்பெற்றது. அகில இலங்கை சபரிமலை ஸ்ரீ சாஸ்தா பீடத்தில் நேற்று வெள்ளிக்கிழமை விசேட பூஜை வழிபாடுகள் சர்வதேச இந்து மத குருபடாதிபதி சபரிமலை குரு முதல்வர் மகாராஜ ராஜகுரு ஸ்ரீ ஐயப்பதாச சாம்பசிவ சிவாச்சாரியார் தலைமையில் விசேட பூஜையுடன் சிவஸ்ரீ வை உதயகுமார் குருக்களின் புதல்வர்கள் பிரம்மஸ்ரீ பிரணவன் சர்மா, பிரம்மஸ்ரீ செந்தூரன் சர்மா ஆகியோரின் வேத பாராயணமும் இடம்பெற்றது. आस्याम कोमल विलासधनं विचित्रं पाशोपसानमरुणोद्धलदामगस्तम् उद्धुङ्गरत्नं कुटिलाग्रकेशं सास्तारमिष्टवरदं शरणं प्रपद्ये भूतनादाय विद्महे भवपुत्राय धीमहि तन्नो शास्ता प्रचोदयात्. ओम श्री महाधर्मशास्त्रेश्वराय नमः. शरणारविन्दयोः वेदोक्त मंत्रपुष्प कुसुमाञ्जलिं समर्पयामि. ओम महाधर्मशास्त्रेश्वराय नमः. ओम स्वामिये शरणमय्यप्पा. ओम ज्योतिस्वरूपणे शरणमय्यप्पा. स्वामिये शरणमय्यप्पा. ओम लोकवीरं महापूज्यं सर्वरक्षाकरं विभुं पार्वतीकृतयानन्दं शास्तारं प्रणमाम्यहं. स्वामिये शरणमय्यप्पा. अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायक भगवान् स्वामी वेदपारायण प्रिय वेदम् अवधार्य. हरिः ओम्. गणानां द्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमस्रवस्तमम्. ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोदिभिः सीदसादनम्. ॐ नमो भगवते रुद्राय. नमस्ते रुद्रमन्यवउदोदयिषवे नमः. नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुदते नमः. यादयिषुः शिवतमा शिवं बभूवदे धनुः. शिवा सरव्यायादवदया नो रुद्रमृडय. यादे रुद्र शिवा धनुरघोरा पापकासिनी. दयानस्तनुवाचन्दमया गिरिचन्दाभिचाहसि. यामि शङ्गिरिसन्दहस्ते बिभर्ष्यस्तवे. शिवाङ्गिरित्रदाङ्गुरुमागिगुंसे पुरुषं जगत्. शिवेन वचसा त्वा गिरिसाच्चावधामसि. यदा नः सर्वमिज्जगद् यक्ष्मगुं सुमना असद्. अद्य वोचजति वक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषग्. अगेगुं च सर्वाञ्जम्भयन् सर्वाञ्च यादुधान्यः. असौ यस्ताम्रो अरुण उदवभ्रस्तु मङ्गलः. ये क्षेमागं रुद्रा अभिदो दिक्षु श्रिता सहस्रशो वैशागुं हेडयीमहे. असव्यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः. उदयनं गोपा अदृसन्नदृसन्नुदहार्यः. उदयनं विश्वभूतानि सदृष्टो मृडयादिनः. नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडुषे. अदो ये अस्य सत्त्वानो हन्तेभ्यो करन्नमः. प्रमुञ्जदन्वनस्त्वमुपयोरात्नियोज्याम्. याच्च देहस्त इषवः परादा बहवो वप. अवदद्यदनुस्वगुं सहस्राक्षसदे सुते. निसेर्य सल्यानामुखा शिवो नः सोमना भव. विद्यन्दनुः कबर्दिनो विसल्यो बाणवाहुं मुद.
अनेसन्नस्येष व आबुरस्य निषङ्गदिः या देहेदिर्मीडुष्टमहस्ते बभूव देदनुः दयास्मान् विश्वदस्वमयक्ष्मया परिभुज नमस्ते अस्त्वायुधाय नाददाय धृष्णवे उभाभ्यामुददे नमो बाहुभ्यान्दवदन्वने परिदेदन्वनो हेदिरस्वान् वृणत्तु विश्वदः अधोय इषुदिस्तवारे अस्मन्नितेहितम् नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः हरि புதன்கிழமை மாகாளிய சிரார்த்தம் தொடர்பில் சர்வதேச இந்து மத குருபீடாதிபதி இவ்வாறு விளக்கம் அளித்தார். எதிர்வரும் புதன்கிழமை மகாளிய அமாவாசை. அப்பா அம்மா தாத்தா பாட்டி போன்ற மறைந்த 21 தலைமுறை முன்னோர்களுக்கு சிரார்த்தம் செய்து தர்ப்பணம் செய்ய வேண்டும். மகாளிய சிரார்த்தம் தொடர்பாக சர்வதேச இந்து மத குருபீடாதிபதி சபரிமலை குரு முதல்வர் மகாராஜ ராஜகுரு ஸ்ரீ ஐயப்பதாச சாம்பசிவ சிவாச்சாரியார் இவ்வாறு விளக்கம் அளித்தார். ஓம் தொலைக்காட்சி நேயர்கள் அனைவருக்கும் சர்வதேச இந்து மத குருபீடத்தின் இனிய வணக்கங்களும் நல்லாசிகளும். எதிர்வருகின்ற புதன்கிழமை 2/10/2024 அன்றைய தினம் இந்த மகாலய அமாவாசை, புரட்டாதி மாதத்திலே வருகின்ற இந்த மகாலய அமாவாசை. ஒவ்வொரு மாதங்கள் தோறும் இந்த அமாவாசை வருகின்ற பொழுதிலும் தாய் தந்தையர் இல்லாதவர்கள் விரதமிருந்து தர்ப்பணங்கள் செய்ய வேண்டும். அவ்வாறு நாம் செய்ய தவறி இருந்தாலும் இந்த புரட்டாதி மாதத்திலே வருகின்ற மாலைய அமாவாசையிலே கண்டிப்பாக எல்லோரும் விரதமிருந்து, அப்பா அம்மா இல்லாதவர்கள் விரதமிருந்து சிராத்தங்கள் செய்து தர்ப்பணங்கள் கொடுக்கின்ற பொழுது எல்லா விதமான சிறப்புகளும் கிடைக்கும். இந்த மகாலய பட்சத்திலே இது 15 நாட்கள். இந்த மகாலய பட்சம் என்பது ஒரு பட்சம் என்பது 15 நாள். ஒரு பௌர்ணமியிலிருந்து அமாவாசை வரையிலே இந்த 15 நாட்கள் ஒரு பட்சம். எனவே இது கிருஷ்ணபக்ஷம். அமாவாசையிலிருந்து பௌர்ணமி சுக்லபட்சம் என்று சொல்லப்படும். இந்த வளர்ப்புறை தேய்பிறை என்கின்ற வகையிலே இந்த அமாவாசை புதன்கிழமை மாலை அமாவாசையிலே கண்டிப்பாக எல்லோரும் அப்பா அம்மா இல்லாதவர்களெல்லாம் விரதமாக இருந்து சிராத்தங்கள் செய்து தர்ப்பணங்கள் செய்து படையல் படைத்து, வயதிலே அப்பா அம்மா வயதிலே உள்ளவர்களுக்கு முடிந்த வஸ்திரங்களை கொடுக்கலாம், அல்லது ஒரு 4 பேருக்கு உணவை சாப்பாட்டை கொடுக்கலாம். இந்த பிதர்களுக்கு அங்கே உணவுகள் படைத்து படையல் வைத்து பிரார்த்தனை செய்வது, சாம்பிராணி தூவமிட்டு தீபங்கள் காட்டி வழிபாடு செய்கின்ற பொழுதும் இந்த சிராத்தங்களுக்கு படைக்கப்படுகின்ற உணவு பதார்த்தங்கள் வீட்டிலே குடும்பத்திலே உள்ளவர்கள் பிள்ளைகள் மருமக்கள் பேரப்பிள்ளைகளாலே சமைத்த உணவுகள்தான் பிதர்களுக்கு படைக்க வேண்டும். வெளியிலே இருந்து வருகின்ற உணவுகள் பிதர்களுக்கு படைக்கக்கூடாது என்ற நல்ல சிந்தனையோடு நாமும் இந்த மாலை அமாவாசையிலே பிதர்களை வேண்டி தர்ப்பணம் செய்து பிதர்களுடைய ஆசியையும் பெற்று இறையர்களும் பெற்று மண்ணில் நல்லவன் நம்பாள டான் தமிழொலி ஓம் தொலைக்காட்சி நேயர்கள் அனைவருக்கும் சர்வதேச இந்து மத குருபீடத்தின் சார்பில் நல்ல ஆசிகளை கூறிக்கொள்வதில் மன மகிழ்வு கொள்கிறோம். வணக்கம். இத்துடன் செய்திகள் நிறைவு பெறுகின்றன. தொடர்ந்து ஓம் தொலைக்காட்சி வழங்கும் நிகழ்ச்சிகளோடு இணைந்திருங்கள்.